യുഎയിലെ സോഷ്യൽ സർവീസ് രംഗത്ത് തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മൊത്തത്തിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന യുഎയിലെ നമ്പർ 1 ഇവന്റ് മാനേജ്മെന്റ് കമ്പനിയായ മുത്തമിൽ സംഘത്തിന്റെ ചെയർമാനായ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ അടുത്താണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഹാർഡ് വർക്കും വിഷനും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ബിസിനസ്സും ഒരുമിച്ച് കീഴടക്കാം എന്നുള്ളതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് സാർ. അപ്പോൾ രാമചന്ദ്രൻ സാറിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. നമസ്കാരം സർ. നമസ്കാരം. അസ്സലാമലൈക്കും. ഇവിടെ ഇപ്പൊ യു എ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഫീൽഡാണ് ഇവന്റ്സ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നും യുണീക്ക് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ സാർ ചെയ്യുന്ന തിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? നമ്മളിത് തമിഴാണ്. മുത്തമിழ் சங்கம் ஈவெண்ட்டு. இது முத்தமிழ் சங்கம்னு പറഞ്ഞാൽ തമിഴ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കാக இந்தியன் கம்யூனிட்டிக்காக சோசியல் சர்வீஸுக்காக 1990 ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സംഘമാണ്. ഇതിൻ്റെ സംഘത്തിന് ഫൗണ്ടർ പറഞ്ഞാൽ திரு மோகன் பிள்ளை அவர் தான் சங்கம் ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോൾ സംഘത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു അംഗമാണ്, ഒരു കോർ നമ്പറാണ്. അതിൽ സംഘം 2014 സംഘം ഗവൺമെൻറ് തട ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തട ചെയ്തതിനാൽ ഞാൻ ഒരു டாக்குமெண்ட் கிளியரன்ஸ் அல்பத்தூள் டாக்குமெண்ட் கிளியரன்ஸ் ஆகிட்டு நான் எവിടെ தொடங்கியிருந்தேன். അപ്പോൾ സംഘം ഗവൺമെൻറ് തടിയായിരുന്നു. എൻ്റെ സ്പോൺസർ പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ IG ആണ്. അവർ പറഞ്ഞ് ഈവൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്തിൽ പിന്നെ நம்ம ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு முத்தமிழ் சங்கம் ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு ஈவெண்ட் தொடங்கி. அப்போ இது ஈவெண்ட் மாத்திரம் நம்ம செய்யலை, ரத்ததானம் செய்யுது. இயர்லி 4 டைம் ரத்ததானம் செய்யுது. കുറേ ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോகிற ആൾക്കാർക്ക് பாடி ஃப்ரீ ஆகிட்டு சோசியல் சர்வீஸ் செய்து நாட்டுக்கு இந்தியன் யார் இருந்தாலும் கேரளாவட்டும், தமிழாகட்டும், கர்நாடகா ஆகட்டும், தெலுங்காகட்டும், இந்தியாவட்டும் அத்தனை நேஷ்னாலிட்டிக்கும் நம்ம ஃப்ரீ சர்வீஸு தமிழ் கம்யூனிட்டி. இதுக்கு சங்கத்தின் நான் சேர்மன், தலைவர், செயலாளர், பொருளாளர், கோர் நம்பர் இத்தனை ஆகிட்டு உண்டாக்கிட்டு இது சோசியல் சர்வீஸுக்காக உருவாக்கப்பட்டது இது சங்கம். அப்போ சங்கம் தடைப்பட்டதுனால இது ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டு கம்பெனி நம்ம தொடங்கி. அதனால் எத்தனை ஈவெண்ட் கம்பெனி இருந்தாலும் நம்மளோட ஈவெண்ட்டு தீபாவளி, பொங்கல், உழைப்பாளிகள் தினம், மே இது எல்லாம் எனி டைம் நம்ம ചെയ്യും. പിന്നെ കമേഴ്ഷ്യൽ ഈവെന്റ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് ഒരു ഈവെന്റ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതും ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് 2025 അപ്പോൾ അടുത്തൊരു 5 ഇയേഴ്സിൽ, കമ്മിങ് ഇയേഴ്സിൽ സാറിൻ്റെ വിഷൻ എന്താണ് ഈ ഇവൻറ്റ്സുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു വിഷൻ? നമ്മളിത് അൽബത്തൂൾ മാത്രമല്ല, മുത്തമിഴ് സംഘം മാത്രമല്ല, എന്നോട് കൺസൾട്ടിമി ബിസിനസ് സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു பெரிய ബിസിനസ് സെൻ്റർ ഉണ്ട്. അതിൽ 60 ஆஃபீஸும் ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ ആൾക്കാർ നാട്ടിലേருந்து வர ஆளுக்கு பிஸ்னஸ் செட்டப்பும் நம்ம செய்து கொடுக்குறோம். ஆஃபீஸ் உள்பட செய்து கொடுக்குறோம். அது என்னோட பர்சனல் பிஸ்னஸ் ஆகும். இது சோசியல் சர்வீஸ். முத்தமிழ் சங்கம் என்றால் சோசியல் சர்வீஸுக்காக உருவாக்கப்பட்டது. இது என்ன பைசா சங்கத்தினில் அக்கௌண்ட்ஸு எல்லாம் செப்பரேட் ஆகிட்டது. தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை, இந்தியர்கள் எல்லாருக்கும் சேர்த்து உருவாக்கப்பட்டது தான் இது. எனி டைம் யாருன்னாலும் நம்மளோட சோதிக்கலாம், ஹெல்ப் சோதிக்கலாம். ஒரு ஆளுக்கார் மறிச்சு போய் சார் யாரும் ஆள் இல்லை நம்மளுக்கு, நமக்கு ஒரு ஹெல்ப் செய்ய, நம்ம ஃப்ரெண்டு இது மாதிரி ஆச்சு அப்படி சோதிச்சா நம்மளுக்கு அது செய்யும். சில குறைய ஃபேமிலிக்காரு ஓவர் ஸ்டே விசா, நாட்டுக்கு பைசா இல்லை, அவருக்கு ப்ராப்ளம், டிக்கெட்டு வேடிச்சு கொடுங்க, இதை சோதிச்சாலும் நம்ம செய்து கொடுக்கோம். சோசியல் சர்வீஸ். ஆளுக்கார் மறிச்சு போச்சு, பாடி அணுக்கப்பட்டில்லை, அப்போ நம்ம சங்கத்தை யார் ஒன்றாலும் டேரெக்டாக സംസാരിച്ച് അവർക്കുള്ള ഫുൾ ഹെൽപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഫ്രീ സർവീസ്. ഇപ്പൊ സാർ പറഞ്ഞു സാറിന്റെ ബ്രാൻഡിന്റെ പേര് സംഘം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ബ്രാൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാർ എന്തെല്ലാം തിങ്സ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇത് മുത്തമിഴ് സംഘംனா തമിഴ് ആൾക്കാർക്ക് 100க்கு 100 അറിയും. ഇത് മുത്തമിഴ് സംഘംனா എന്തെന്ന് അറിയും. ഇത് തമിഴർക്കാக ഉള്ള ഒരു ജനറേഷൻ ബേസ്, തലമുറകളായിട്ട് വരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ? കറക്റ്റ്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കും ആദ്യം മോഹൻ പിള്ളയെ ഉണ്ടാക്കിയത്, പിന്നെ അതിൻ്റെ തൊട്ടത് ഞാൻ ചെയ്തதுக்கு எனக்கு பேக்கில் யார் செய்யணும் தெய்வத்துக்கு அறியும். இருந்தவங்களும் இதில் ப்ராப்ளம் வருங்கிறதுக்காக முத்தமிழ் சங்கத்தின் சேர்மேனு நான் ஆகிட்டு இருக்கு. அது ட்ரையல் லைசன்ஸில் அது யாருக்கு நிறைய ஆൾക്കാർ இப்போ சங்கம் நம்ம இருக்கு, தலைவர் இருக்கு, செயலாளர் இருக்கு, ஈவெண்ட்டு நல்லா போயிட்டுருக்கோம். அப்போ பறையும் எனக்கு இதில் ஷேர் கொடு അങ്ങനെ പറയും. അതിൽ மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளமும் வந்திருக்கு. அதுக்காகிட்டு நம்ம இயர்லி ஒரு டைம் யாருக்கு எலெக்ஷன் இல்லை, ஓட்டு இல்லை, இது இல்லை, நம்ம தீர்மானிக்கும் இவர் நல்ல சோசியல் சர்வீஸ் பணி செய்யுது, அவருக்கு தலைவர் போஸ்டிங்கு. அதுதான் நம்மளோட நோக்கமான. வேறு இதாகிட்டு பந்தமாயிட்டு பைசா எடுத்துட்டு கலையணும் அது இல்லை. இந்தியர்களுக்கு ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் ஆகிக்கிறது இது எனி டைம் யாருன்னாலும் என்னோட சோதிக்கலாம். எல்லா அக்கௌண்ட்ஸ் இருக்குது, இது எந்த பைசா வருது போகுது. இதுண்ட மெயின் நம்மளுக்கு ஈவெண்ட்டுன்னு செய்தால்
KRG கண்ணன் ரவி. துபாயில் யாருக்கு ചോദിച്ചാலும் അറിയും. அவர் கண்ணன் இல்லை, கர்ணன் டைட்டில் ஸ்பான்சர். இப்போ நீங்களும் ஒரு ஈவெண்ட் ചോദിக்குது, அவரோட போய் ചോദിச்சா போதும். அவரோட பராக் ரெஸ்டாரண்ட் உண்டு கராமாவில். எனி டைம் உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஒரு இஷ்டப்பட்டு இது மாதிரி ஒரு ஆள் ரொம்ப பாவப்பட்டவர், நாட்டுக்கு போகப்பட்டில்ல, அதை போய் ചോദിச்சா அவர் கொடுக்கும். நான் குறைய ஆளுக்கு பறஞ்சிருக்கு, என்னோட வந்து ചോദിச்சிருக்கு, சார் உங்கள் சங்கத்தில் எங்கள் மவுளுக்கு ஸ்கூல் ஃபீஸ் கட்டப்பட்டதில்லை, ஏதாவது ஹெல்ப் செய்யணும். ஒரு மலையாளி பெண்ணு என்னோட ചോദിச்சது. அப்போ நான் பறஞ்சது நம்பர் கொடுத்து KRG கண்ணன் ரவி போயிட்டு காணும், வெயிட் பண்ணி காணும், அவர் அள்ளி கொடுக்கும். അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. அவர் போயிட்டு ചോദിச்சிருக்கு. 30,000 ரூபாய்க்கு செக் எழுதி சேம் டைமில் கொடுத்துருக்கு. அந்த பெண்ணு என்னோட திருச்சி விழிச்சு தேங்க்யூ பறஞ்சது. அது மாதிரி ஆൾക്കാரெல்லாம் துபாயில் உண்டு, நிறையா உண்டு. எங்கள் தமிழ் கம்யூனிட்டியில் உண்டு. நான் அதனால் பறையுது. மலையாளத்தில் எனக்கு அறியாது. மலையாளத்துலன்னு எனக்கு நான் பறஞ்சா யூசுப் அலி தான் பறையும். அவர் நிறைய கொடுத்துருக்கு. யூசுப் அலிக்கும் முத்தமிழ் சங்க ஈவெண்ட்டு ஃப்ரீ ஆகிட்டு ஈவெண்ட் அப்ரூவ்டு வேடிச்சு கொடுத்துருக்கு 2 கொள்ளத்துக்கு முன்பு. அல்னா சார் ஸ்டேடியத்தில் பைசா நம்ம வெடிக்காது. யார் வேணாலும் ஈவெண்ட் செய்கிற ஆளுக்கு ஃபேமிலி இதை முத்தமிழ் சங்கத்தை வந்து ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് ട്രേഡ് ലൈസൻസ് അപ്രൂവ്ഡ് എല്ലാം മേടിച്ചു കൊടുക്കും. ഇപ്പൊ യുഎക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ചാൻസസ് ഒക്കെ യുഎയിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പക്ഷെ യുഎയിൽ വന്നിട്ട് ജോബൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പെട്ടെടുക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരെ കഥയും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു സോഷ്യൽ സർവീസിന്റെ ബേസിൽ വിസ ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വിസ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്, ഡെഡ് ബോഡി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ സാറിന്റെ ലൈഫിൽ മറക്കാനാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? அது மாதிரி நிறைய உண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனங்கள். ஒரு பையனோட பாடி 15 ദിവസமாயிட்டு கிடந்தது. அது நம்மளுக்கு போன வந்தது, இது மாதிரி பாடி கிடக்குது என்னன்ட்டு. அதுண்டு அப்புறம் நான் தான் செய்து, நம்மளோட டீம் ஒர்க்குன்ற ஆள் உண்டு, அதை செய்து நம்ம கொடுத்தது, பாடி எல்லாம் அனுப்பியிருக்கு. அதுதான் மறக்க முடியாது. அதுதான் பின்ன நார்மலு தீபாவளி, தமிழர்கள் தீபாவளி உண்டாக்கும், ஓணத்துண்ட நிறைய நம்ம ஹெல்ப் செய்திருக்கு. யூசுப் அலிக்கே ஓணம் ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம தான் செய்து கொடுத்துருக்கு. அது அல்நசார் ஸ்டேடியத்தில் அது மாதிரி எல்லாம் செய்து கொடுத்துருக்கு. பின்ன இது இல்லாமல் இஸ்தார் பார்ட்டி அது நிறைய செய்து கொடுத்துருக்கு. லேபர் கேம்ப்ஸ்க்கெல்லாம் போயிட்டு ஃபுட்டு, ஒரு இஸ்தார் பார்ட்டிக்கு நம்ம வந்து லேபர் கேம்பில் போயிட்டு பிரியாணி, ஃபுட்டு, தண்ணி அதெல்லாம் செய்திருக்கு. இது இல்லாமல் புதிய பிஸ்னஸ் தொடங்குறவருக்கு நம்ம வந்து வர்த்தகல் சந்திப்பு, தமிழில் பறஞ்சால் வர்த்தகல் சந்திப்பு, பிஸ்னஸ்காரருக்கு பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணி கொடுக்கறது இல்லாமல் அதண்ட இது தொடங்கி 2 இயர்ஸ் ஆச்சு. மந்த்லி ஒரு பிஸ்னஸ் மீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அப்போ வந்து பிஸ்னஸ் ஷேர் பண்ணுறவருக்கு அவர் ஒரு கார்டு கொடுத்து அவர் ஒரு பிஸ்னஸ் ஷேர் செய்யலாம். பின்ன சில ஆளுக்காருக்கு பிஸ்னஸ் உண்டாக்கியிருக்கோம், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்காது. அது நம்ம குரூப்பில் உள்ள ஆளுக்காரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் செய்யுது. அந்த ஹெல்ப்பும் நம்ம ചെയ്ത് കൊടുக்குறோம். ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു ബിസിനസ്മാൻ്റെ പിന്നിലും ഇവിടെ യുഎയിൽ എത്തിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത ലൈഫ് ഉണ്ടാകുന്നുള്ളത്. 9 to 5 ജോബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരാൾ അണ്ടറിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട്. സാർ വന്നത് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണോ, അതോ സാറിന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്തായിരുന്നു വന്ന സമയത്ത്, യുഎയിൽ എത്തിയ സമയത്ത്? நான் வந்து சாதாரண லேபர் ஆகிட்டு துபாய் வந்து பர்துபாயில் சீசலின் ஹோட்டலுக்கு ஒரு ஹவுஸ் 5 ஆகிட்டு வந்தேன். நான் 5 இயர்ஸ் ஒரே ஹோட்டலில் ஒர்க் பண்ணிது. 700 கிராமுக்கு அவளை மார்னிங்கில் இருந்து 10 ஹவர்ஸ் ஹவுஸ் கீப்பிங்கில் பண்ணிக்கிது. பின்ன அதை கழிஞ்சிட்டு ராத்திரி போயிட்டு பப்புல சேம் இதுலேயே பப்புல பணி தொடங்கும். பப்புல போயிட்டு கலக்கி கொடுக்கறது, கல் கலக்கி கொடுத்துட்டு அதண்ட கிளீனிங் பண்ணி அது ஆகிட்டு நான் தொடங்கி எந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி. அது எவ்வளோ கஷ்டம். ஒரு ദിവസத்துக்கு 2 hour 2 hours தான் தூங்கி இருக்கிறோம். அது மாதிரி தான் டெசர்ட் சஃபாரியில் போய் சொல்லி பார்க்கறது, இதெல்லாம் செய்து 6 கொல்லம் கழிஞ்சு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கு. அப்படி இருக்கும்போது பைக் லைசன்ஸ் எடுத்து, கார் லைசன்ஸ் எடுத்து, பின்ன சொந்தமாயிட்டு கார் வெடிச்சு, பின்ன கார் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி, பின்ன അവിടെ இருக்கும்போது விசா பிஸ்னஸ், விசிட்டி விசா அதண்ட பணியெல்லாம் நம்மளுக்கு அப்படியே தொடங்கியது தான். நம்ம பெரிய எஜுகேஷன்லாம் ரொம்ப பெருசு இல்லை, ரொம்ப தாயத்தோல்ல ஆள். நம்ம நாட்டில் விவசாய ஃபேமிலி, மிடில் கிளாஸ் தான். அது மாதிரி தொடங்கி இன்னும் அல்ஹம்துலில்லா நல்லா இருக்கு. இன்னும் எந்த கையில் 5 பிஸ்னஸ் உண்டு. 15 பேரோட பவரா பட்டணி என்கிட்ட உண்டு. அவருக்கு எல்லாருக்கும் பிஸ்னஸ் செட்டப். ஆதிலெல்லாம் ஒரு லோக்கல் வேணும் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் செய்யுது. அப்போ அவரோட இதுக்காயிட்டு பவரா பட்டாணி வச்சு அவருக்கு நிறையா பைசா உண்டாக்கி கொடுத்துருக்கு. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நம்மளுக்கு ஆள் ஹெல்ப் செய்யும். அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிஸ்னஸ் செட்டப் பண்ணி கொடுத்துருக்கு. அதுலேருந்து தொடங்கி இன்னைக்கு நம்ம ஒரு கன்சல்டமி பிஸ்னஸ் சென்டர் 60 ஆஃபீஸ் இருக்குது. என்னோட 30 ஸ்டாஃப் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது எல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரைட் ஆகிட்டு நேர்மையாக இருந்தால், யாரோடைய சீட்டிங் பண்ணாமல் தெய்வத்தோட ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக செய்தால் மோலில் போகிறதுக்கு எனி டைம் ஆப்ஷன் உண்டு. இதுதான் நம்ம பறையும். நம்ம செய்கிற பைசா உண்டாக்கத்தில் 5% சோசியல் சர்வீஸ்க்கு கொடுக்கணும். இது நான் எப்போ துபாயில் வந்திருக்கு அதுலேருந்து இது வரைக்கும் நான் செய்துட்ருக்கேன். அதுக்கு ஒரு பாக்ஸ் வச்சுருக்கு. மந்த்லி இத்தனை பைசா உண்டாக்கல, அதில் 5% எடுத்து 6 படிக்கிற குட்டிக்கோ டெம்பிளுக்கோ இது மாதிரி பாடி அனுப்புறதுக்கு எல்லா இதுக்கும் நம்ம அது செய்வோம். ஃப்ரீ சர்வீஸ். அதுதான்
என்னோட லைஃப் இதுதான், இது வரைக்கும் கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு. எனக்கு 2 கொச்சைகள், ஒரு ஆண் ஒரு பெண்ணு. இந்தியன் மாடல் ஸ்கூலில் பையன் படிக்கிறான். பொண்ணு 10th வரைக்கும் இங்கே இருந்தாங்க, இப்போ നാട്ടിൽ പോയാச்சு. യുഎയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബിസിനസ്മാരോടും അവരുടെ സ്റ്റോറി ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറികൾ അവർക്കും പറയാനുണ്ടാകും. അതുപോലെ രാമചന്ദ്രൻ സാറിനും ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട്. എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്ര ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്തതിന് സാറിന് ഒരുപാട് നന്ദി. വളരെ നന്ദി.